Once again, welcome back my class. In today's class, we are going to teach you 10th standard second language English, the supplementary reader Narayanapura incident. My dear student, today we learn about the lesson Narayanapura incident. Okay, this lesson written by the poet Shashi Deshapande. The poet's name is Shashi Deshapande. Okay, dear student, I take a loud reading, and then before start the lesson, the one small introduction is there. Okay, one small introduction. So this introduction explain this introduction. Page number 181. Observe your textbook carefully. Okay, shall we start? Let's start the class. Supplementary reader. Chapter 1. Narayanapura incident. This lesson written by poet Shashi Deshapande. First one, introduction. The year is 1942, the time of Quit India movement. A teacher in a small town, a follower of Gandhiji, has been arrested. His elder son, 18-year-old Mohan, and his college friends, including Suman, believe in a different form of resistance to the British. His younger son Babu, aged 13, and daughter Manju, 2 years younger, are also keen to participate in struggle against the British. Okay, once again repeat this paragraph, introduction. You listen carefully. The year is 1942, the time of the Quit India movement. A teacher in a small town, a follower of Gandhiji, has been arrested. His elder son, 18-year-old Mohan, and his college friends, including Suman, believe in a different form of resistance to the British. His younger son, Babu, aged 13, and daughter Manju, 2 years younger, are also keen to participate in the struggle against the British. Okay, the year is 1942. Dear student, you know about the freedom struggle. Okay, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1947 ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? 1947. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಸ್ವಿಲಿ? ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ 1942. ಇದು 1942. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು. ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ 1942, ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. A teacher in a small town, one small town is there, that is a teacher, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ರು, a follower of Gandhiji. That teacher, he is one of the follower of the Gandhiji. ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. Has been arrested. At the moment, the teacher has been arrested. ಅವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್, ಅವರ ಎಲ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್, 18-year-old Mohan. The name is the teacher, son name, the elder son.
The Mohan friend Suman is the name of a girl. And then believe in a different form of resistance to the British. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And then his younger son, whose younger son? The teacher is follower of the Gandhiji. The teacher younger son. Younger son Babu. Age is 13-year-old. Son Babu and then Manju. Mohan. Mohan is age is 18 year and then Babu is 13-year-old. Next. Babu age 13 and daughter Mohan. Manju. So the teacher daughter name is Manju. Manju, okay, 2 years younger ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬುಗಿಂತ 2 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು ಅಂದ್ರೆ 11 year ಆಗುತ್ತೆ. 11-year-old Manju. Next, are also keen to participate in the struggle against the British. Okay, so ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ they are participate in the struggle in the British. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. Once again repeat this introductions. The year is 1942. Before we got freedom. So ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1942. The time is 1942. The time of Quit India movement. A teacher, a small town. One teacher is there in a small town. He lived in a small town. He is a follower of a Gandhiji. Has been arrested. At the moment, the teacher is arrested to the British government. So this teacher family, ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. His elder son, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ. His elder son is Mohan, is 18-year-old. ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 18 year. And his college friends including Suman. The Mohan had his many friends. So particularly his close friend is name of a Suman. Suman is name of a girl, not a boy. Next, his younger son. Whose younger son? The teacher younger son, Babu. Babu, the second son of a teacher. Next, 13-year-old. ಇವನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 13 ವರ್ಷ. Next, and daughter Manju. The teacher daughter name is Manju. He is she is 2 years younger. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬುಗಿಂತ 2 ವರ್ಷ ಇವಳು ಚಿಕ್ಕವಳು. So 11-year-old. Are also keen to participate in the struggle against the British. So ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, I hope all of you listen carefully and then understand this introduction. Next we take the loud reading. You see your textbook carefully. Okay, shall we start the loud reading? Okay, start. Are you coming? Manju, Babu asked. Coming where? Said Manju. Even as the brother and sister were talking, they heard magical words. They are coming, they are coming. The children, like others, rushed out, heedless of the rhyme. Policemen now appeared all along the road. Some of them walked in front of the students, some by their sides, but the students marched as if the police didn't exist. They walked in complete silence. There were no slogans, no shouts, just the shuffle of
he was dressed in white pajamas and cream colored shirt with another boy, both holding aloft a picture of the Mahatma. Their hands must have edged holding it up that were for so long, but their faces were expressionless. Now the leaders of the procession, Suman was one of them. They saw in excitement had reached the barred gates. A police officer, he was the DSP, Mohan told them later, came up to them. There was some conversation between him and the students. The students seemed to be arguing. The rain had lessened now, and the police officer took off his hat and ruffled his hair. Once he laughed, showing all his teeth, but the students remained serious. One of them handed him a piece of paper. He took it without glancing at it and nodded. The students turned their backs on him and one of them shouted. Next, paragraph 182. Mahatma Gandhi ki jai. The others shouted back loudly, and then they briskly marched back the way they had come. Is that all? Manju asked her in disappointment. What else did you want? A dance? A drama? Babu asked her scornfully. Nevertheless, he understood her feeling and asked Mohan the same question when he returned home. Why did you go back so quietly? What, you are scared of what the police would do? Mohan seemed immensely pleased with himself. Scared? Not in the least. We had planned in this way. We knew they would stop us at the gate. We knew where they expected us to protest and be violent. Oh, yes, they wanted us to do that so that they could beat us up and howl as away to jail. But we are not prepared to go to jail, not as yet. Anyway, not until we have given them much more trouble. And so, we decided we would give them no chance at all. What was the point then? Babu asked her. Will Manju listened earnestly, her chin cupped in her hands. It's like a declaration of war. We have told them this is war for us and you are the enemy. You don't start a war without first declaring your intentions to do. Your intention, do you? Unless you are Adolf Hitler, Amma, who had been quietly listening to them, said with a small smile. Right, which were not. So that how it was, and what was that? Prepare, you gave the policeman. That was a notice served and the collector as representative of His Majesty government, asking them to quit India or face the consequences. Suman and another boy turned up after they had finished their dinner. That night, the boy staggered in with a large newspaper-covered parcel in his hands. What it? Mohan asked. His voice tense with excitement. Yes, lot of trouble though. Where shall I take it? Here. Let me help you. My room. Okay, Amma? No, I think the puja room is better.
right there will look more normal. Right? As usual, Amma, the puja room. Then the boy went away after he whispered conversation with Suman. Then Suman, Amma and Mohan went into the small puja room. Babu and Manju stared curiously over their shoulders at the mysterious parcel, which turned out to be a cyclostyling machine. Babu, Mohan said as they settled down to work, sit out in the front room and keep watch. Give us a warning if anyone seems to be coming to our house. Manju, go to bed or else. He went on, noticing her crestfallen face. You sit here in the hall and pause on Babu's warning to us. Okay, dear student, finish your loud reading. You take a few minutes silent reading after I explain this lesson. Okay, shall we start? Let's start the silent reading.
Okay, dear student, I hope all of you finish your silent reading. Next we go explanation of the lesson. Okay, first paragraph. Are you coming, Manju? Babu asked. Coming where? Said Manju. Babu asked. Are you coming, Manju? Babu asked. Babu ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಂಜುಗೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಾ? Coming where? Said Manju. ಬಂದ್ರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು? Coming where? Even as the brother and sister, the Manju and then Babu is the brother and then sister. When talking they heard magical words. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸೌಂಡು, ಅವರು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. heard magical words. So this is the magical words. They are coming, they are coming. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. They are coming, they are coming. They means ಅವರು ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು. They are coming, they are coming. The children like others rushed out. ಅಲ್ಲಿ children and other peoples rushed out the road, heedless of the rain. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮರ್ಮರ್, ಲೋ ಮರ್ಮರ್ ರೈನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ. Policemen now appear all along the road. The all policemen now appeared all along the road. ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್ಗಳು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ದಿ ರೋಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. Some of them walked in front of the students. Some policemen walked in front of the students. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Some by their sides, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. Next, but the student marched as if the police didn't exist. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ದೇ ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There was no slogans, no shouts. There was no slogans and then no shouts. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೂಗು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೋ ಶೌಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ದ ಶಫಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಫಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾದಗಳ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಡ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ರೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೋ ಮರ್ಮರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಗುಂಚಾಗಿ ಏನು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರೌಡ್, ಎಪಿಕ್ ಮರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೌಡು ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಸೇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಮಂಜು? ಬಾಬು ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಬಾಬು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮಂಜು, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್? ನೀ ಬಂದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ವೇರ್? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರ? ಕಮಿಂಗ್ ವೇರ್? ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಡ್ ಮಂಜು, ಈವನ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮಂಜು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾಬು, ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ವೆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದೇ ಹರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇವರಿಬ್ರು ಅಂತ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ಸ್ ರಶ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ, ರಶ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ, ರಶ್ಡ್ ಔಟ್. ಹೀಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್ ನಾವು ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ದ ಆಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ರೋಡ್, ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸರು ಇರೋದು. Some of them walked in front of the students. Some policemen walked in front of the students. Next, some by the sides. The many police other sides, the road sides. But the student marched as if the police didn't exist. So ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Student didn't exist. They walked in complete silence. ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, they walked completely silence. No slogans, no shouts. ಯಾವುದೇ ಕೂಗು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಶಫಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಟ್. ದೇ ವೇರ್ ಹರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶಫಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಟ್. ಪಾದಗಳ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
the drip of a rain and a low murmur from the watching crowd. So the drip of a rain ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಒಂದು ತುಂತುರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಜು ಮಳೆಯನ್ನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Babu and Manju looked eagerly for Mohan. Yes, there he was, dressed in white pajama and cream colored shirt with another boy, both holding aloft a picture of the Mahatma Gandhi ji. Okay, Babu and Manju looked eagerly for Mohan. Eagerly means ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ. Who is Mohan? Mohan is the elder son of a teacher. Babu and then Manjuಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬ್ರದರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಬಾಬು ಅಂಡ್ ಮಂಜು ಲುಕ್ಡ್ ಈಗರ್ಲಿ, ಅವರು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್, ಯಸ್, there he was dressed. So the dress code, whose dress code? The elder son of the teacher, the Mohan dress code is in white pajama. White pajama ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. and cream color shirt color is cream color with another boy, both holding aloft the picture of the Mahatma. The one boy holding the photo, the picture of the Mahatma. ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಫ್ರೆಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಬಾಬು ಅಂಡ್ ಮಂಜು ಲುಕ್ಡ್ ಈಗರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೋಹನ್, ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಮೋಹನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ white pajama, he wear white pajama and cream color shirt. Then another boy, both holding aloof the picture of a Mahatma photo ಅನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Next we go third paragraph. Their hands must have aged holding it up that way for so long, but their face were expressionless. Now the leaders of the procession, Suman was one of them. They saw in excitement had reached the barricades. A police officer, he was the DSP, Mohan told them, later came up to them. There was some conversation between him and the students. Okay? Their hands must have aged holding it up that way for a so long. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ತುಂಬ ನೋವಾಗಿತ್ತು ಏನೋ, ಏಜ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ಸೋ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ದರ್ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮೇನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಲೆಸ್. ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಮೋಹನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಲೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ನೌ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಸುಮನ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೂ ಇಸ್ ಸುಮನ್? ಸುಮನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಹನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್. ಫೈನಲಿ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೇರ್ ದ ರೀಚ್ಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಡ್ ಗೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಡ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ದ DSP. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ DSP. ಮೋಹನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಲೇಟರ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ದೆಮ್. ಮೋಹನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ DSP ಜೊತೆಗೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ DSP ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ fourth paragraph. The students seemed to be arguing the rhyme had lessened now, and the police officer took off his hat and ruffled his hair. Once he laughed, showing all his teeth, but the students remained serious. One of them handed him a piece of paper. He took it without glancing at it and noted the students turned their back on him, and one of them shouted, "Mahatma Gandhi ki Jai." The others shouted back loudly, and then they briskly marched back the way they had come.
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಸನ್ ನೌ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ರಫ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್. ಹ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಲೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಟನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಫ್ಡ್ ದೇರ್ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕೂದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. Once he laughed, showing all his teeth, and then he was laughing, and then showing all his teeth. ಅವರು ನಗ್ತಾರೆ, ನಕ್ಕಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. But the students remain serious. But the student very serious, ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರು. One of them handed him a piece of a paper. One of the students handed the piece of a paper to the police officer. He took it without a glancing at it and then noted it. So glancing means ಅವು ಏನೋ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇರೋದು. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕೇರಾಗಿ ಓದೋದೇ ಇರೋದು. ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೆಡ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಹಾಂ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು. The students turned their backs and then they were turned to their backs on him and one of them shouted. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಿ ಜೈ. The other shouted back loudly. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಿ ಜೈ ಅಂದಾಗ ಆ ಹಿಂದಿನವರು ಕೂಡ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. and then they briskly marched back the way they had come. briskly ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಬೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Next, is that all? Manju asked in disappointment. What else did you want? A dance, a drama? Babu asked scornfully, nerveless. He understood her feeling and asked Mohan the same question when he returned home. Why did you go back so quietly? Were you scared of what the police would do? Next, is that all? ಮಂಜು ಆಸ್ಕಡ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಂಜು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್? ಇಷ್ಟೇನಾ ನಿಮ್ಮೆರಡಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಷ್ಟೇನಾ, ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಬಾಬು ಆಸ್ಕಡ್. ಬಾಬು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎ ಡಾನ್ಸ್, ಎ ಡ್ರಾಮಾ, ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ಏನು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಾಬು ಆಸ್ಕಡ್ ಸ್ಕಾನ್ಫುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು? ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಅವ್ರೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನರ್ವಸ್ನೆಸ್. ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೋಹನ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಾಬು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವಳ ಫೀಲಿಂಗು. ಆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೋಹನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಾಬು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮೋಹನ್. ಸೊ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ, ಏನು ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ? ವೇರ್ ಯು ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವುಡ್ ಡು? ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡೋದು. ನೀವು ಪೊಲೀಸರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಯ ಪಟ್ರೇನೋ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಹನ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಹನ್, ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಹೆದರೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ನ್ಯೂ ದೇ ವುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಸ್ ಅಟ್ ದ ಗೇಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ಲೋಗಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ ದ ಗೇಟ್. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವಿ ನ್ಯೂ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವಯೋಲೆಂಟ್. ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಯೋಲೆಂಟ್, ನಾಟ್ ವಯೋಲೆಂಟ್, ಹಿಂಸೆ, ಅಹಿಂಸೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್. Violent, non-violent. Okay. We knew they expected us to protest and be violent. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ನಾವೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಗೋದು ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ವಯೋಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಬೀಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ. ಮತ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ದೇ ಬೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಹಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಎಳೆಯೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಸ್ ಅವೆ ಟು ಜೈಲ್ ಮತ್ತು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಜೈಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ಜೈಲ್. ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅಸ್ ಎಟ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ನಾಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೆ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಬಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಬಲ್. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಾವು ಟ್ರಬಲನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಹಳ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆ ಚಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್? ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಬಾಬು ಆಸ್ಕ್ಡ್, ವಿಲ್ ಮಂಜು ಲಿಸನ್ಡ್ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೋಹನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾಬು. ಸೊ ಮಂಜು ಲಿಸನ್ಡ್ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ಅವಳು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳು. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ ಚಿನ್ ಕಪಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಚಿನ್ ಕಪಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗದ್ದ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅವಳು ಬಹಳ ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವಾರ್. ಇದೊಂದು ನಾವು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಯುದ್ಧದ ಘೋಷಣೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್. ಇದು ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಎನಿಮಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ವಾರ್ ವಿತೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಡೂ ಯು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಡೂ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ನೀನು ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ವಿಚ್ ವರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಗೇವ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಬಾಬು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ representative of His Majesty government, asking them the quit India or face the consequence. That was the notice served on the collector. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಹೇಳು, ಟು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ. ಸೊ ಆರ್ ಫೇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಮೋಹನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಬಾಯ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದೇರ್ ಡಿನ್ನರ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ಸೊ at the night the Suman and another boy turned up. ಬರ್ತಾರೆ. after they had finished their dinner that night. ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. the boy staggered in with a large newspaper covered parcel in his hands. the boy staggered, ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. staggered means ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡು ಅಂದರೆ in with a large newspaper covered parcel in his hands. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾರವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸಿಕ್ತಾ? ಮೋಹನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಹನ್, ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಓ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ? ಯಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಥೋ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಬಲ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸ್ಕಿ.
ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ವೇರ್ ಶಾಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡೋಣ? ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಮೈ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ? ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಅಮ್ಮ, ಹಿಸ್ ಮದರ್. ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ನೋ ನೋ, ಯುವರ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಟರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಇಸ್, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. A light there will look more normal, right, as usual ಅಮ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಕಾಣಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸಲ್ ಅಮ್ಮ. ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ದೆನ್ ಎ ಬಾಯ್ ವೆಂಟ್ ಅವೇ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಸುಮನ್. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸುಮನ್, ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ದ ಫೈನಲಿ ಸುಮನ್, ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ went into the small puja room. Babu and Manju stared curiously. Stared means ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡು. ಬಾಬು and ಮಂಜು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Curiously over their shoulders at the mysterious parcel which turned out to be a cyclo-styling machine. So ಆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? they are very excitement. ಅವ್ರು ವೆರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಕಾತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋ-ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಷಿನ್, ಸೈಕ್ಲೋ-ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಬಾಬು, ಮೋಹನ್ ಸೆಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಬಾಬು, ಮೋಹನ್ ಸೆಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋಣ. ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚ್. ಸೊ ನೀನು ಫ್ರಂಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಎನಿ ಒನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೋ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂಜು, ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲೆನ್ ಫೇಸ್. ಆಗ ಈಗ ಮಂಜು ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಫೇಸ್. ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಳು ಸಹ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ಬಾಬೂಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ನೀನು ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಯು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಹಾಲ್ಸ್, ನೀ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಏನಾದರೂ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So finally the 9th paragraph. Babu and then Mohan said as they settled down to work, sit out in the front room and keep watch. ಈಗ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಫ್ರಂಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೋ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜು, ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ಅರ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲೆನ್ ಫೇಸ್. ಯು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್. ಆಗ ಮಂಜು ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೋದು ಅಂದಾಗ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವಳಿಗೂ ಸಹ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಹಾಲ್ ದೆನ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಾಬೂಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀ ಏನು ಮಾಡು, ಪಾಸ್ ದ ಬಾಬೂಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಬಾಬು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ lesson. I will continue this lesson in the next period, next session, next class.